हाँ जी प्यारे साथियों, सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ। लाइव क्लास काफ़ी प्रॉब्लम आती है, कदे कदे लग भी जाती है, कदे कदे नहीं भी लगती। तो मैं उस टाइम ही मतलब जेकर लाइव क्लास अपनी नहीं लग पाती तो मैं उदों ही रिकॉर्ड करके जी क्लास जी तुहानूं दे दिंदी हुंदी आ। तो अपना पंजाबी पैडागोजी का दूजा चैप्टर सीगा भाषा अध्यापन के सिद्धांत। सारे ने एक एक पॉइंट ध्यान दे नाल सुनना वा, ठीक है। ये पंजाबी भाषा के साडे कुछ सिद्धांत आ जाते हैं जिहड़े कि साडे पेपरां दे विच काफ़ी पूछे जाते हैं। सब तो पहला आउंदा वा सुभाविकता दा सिद्धांत। मतलब भाषा कमाया धन है परंतु इसनूं सीखण दी शक्ति कुदरती है। भाषा सीखना बच्चे दी सुभाविक प्रवृत्ति है। बच्चा पहला बोलना सीखता है, फिर सुन के ते बोल के भाषा का विकास करता है। सुन अते समझण दी कला अपने आप आ जाती है। जेकर सानूं बोलण दी कला कुदरत वालों प्राप्त ना होई हुंदी तां असीं भाषा की अमुल संपत्ति तो वांझे रह जांदे। बहुत सोहणी लाइन इन्हां ने दित्ती आ। फिर कहंदे आ भाषा सिੱਖਿਆ ਦਾ ਸੁਭਾਵਿਕ सिद्धांत हेठ लिखे ਕਿਹੜਾ है। जेकर तुहानूं पुछा जाए ना कि सुभाविकता का सिद्धांत किहड़ा वा, बोलना पहला आऊगा, समझना फिर आऊगा, फिर पढ़ना ते फिर लिखना। ये जरूर याद रखियो। सुभाविकता का सही क्रम बोलना, समझना, पढ़ना ते लिखना। कहते बच्चा पहला धुनियां सुनता है, फिर अनुकरण करता है, उन्हां नूं बोलदा है। सुन ते बोलन दे इस सुभाविक क्रम विच उचारण निहित है। इसलिए सब तो पहला बच्चे के उचारण उत्ते जोर देना चाहिए है, ठीक है। भाषा की इकाई शब्द नहीं सगों वाक है। इसलिए वाक तो शब्द अते शब्दां तो पूर्ण धुनियां वल वधना चाहिए है। पंजाबी भाषा की सिक्ख्या बच्चे नूं इसे क्रम विच देनी चाहिए है। बच्चों विच सुभाविकता का सिद्धांत वधेरे काम करता है। उन्हां विच भाषा नूं सीखण दी योग्यता वध हुंदी है। वड्डी उमर विच ये शक्ति हौली हौली घट जाती है, ठीक है। उस तो बाद आ जांदा वा साडा जतन का सिद्धांत, ठीक है। भाषा एक जटिल अते सूक्ष्म विषय है। इसनूं केवल सुभाविक शक्ति द्वारा ही नहीं सीखिया जा सकता। मतलब आपां मानते तो है भी सुभाविक आ भाषा सीखना, मनुख की जिंदगी दे विच भाषा नूं सीखना सुभाविक आ। पर कहंदे जेकर कोई मनुख जतन ही ना करूगा फिर वो भाषा थोड़ी सीख सकूगा। हुण मान लो आपां बच्चे नूं बोलना भी सिखाउने आ, लिखना भी सिखाउने आ, ते आपां ये भी अपनी ये भी कोशिश हुंदी है कि बच्चा असीं बोलीए ते बच्चा साडी गल्लां नूं सुण के समझे। सो जद तक बच्चा खुद ही पेंसिल फड़ के खुद ही लिखण का जतन ना करूगा कि आपां वो बच्चे नूं सिखा सकांगे। सो मतलब बच्चों दे विच ऐदां दीयां भावनावां भर देणियां वा कि बच्चों दे विच जतन का सिद्धांत जिहड़ा वा अपने आप जिहड़ा वा पैदा हो जावे। सुंदर लिखत वाक रचना प्रवाह पूर्वक वाचन अते अनुवाद वर्गे कार्यां लई जतनां दी लोड़ पैंदी है, ठीक है। उस तो बाद आंदा वा रुचि का सिद्धांत। मतलब कि टीचर नूं कोई भी ऐदां दी समग्री नहीं बनाउणी चाहीदी जितों बच्चा नीरस होवे, मतलब बेरुखा लगे उहनूं सारा कुछ, उहदी रुचि ना बने, उहदा इंटरस्ट ना बने, हना वो बोरिंग फील करे। कोई भी ऐदां दा कंटेंट तैयार करना ही नहीं आ, ठीक है। कोई ना कोई साडे पाठ पुस्तक दे विच कोई चैप्टर भी ऐदां दे हुंदे आ, पर उन्हां पाठ पुस्तकां दी समग्री टीचर इस ढंग दे नाल तैयार कर सकदा वा कि बच्चे बोर फील ना करन, ठीक है। जिवें आ देखो पाठ नूं नीरस ते बेरुखा बना के पेश करन नाल विद्यार्थी अक जांदे हन। अध्यापक नूं इस मनोविग्यानिक तत्थ नूं हमेशा ध्यान विच रखना चाहिदा है कि बच्चे उसे विषय जां किरिया विच रुचि लैंदे हन जो उन्हां दीयां जमांदरू इच्छावां नूं संतुष्ट करते होण। इसलिए जरूरी है कि पंजाबी पाठ समग्री अते उस दियां अध्यापन प्रणालियां दी चोण बच्चों की रुचि रुझान अते लोड़ां दे अनुरूप कीती जावे। डेफिनेशन आ गई मोस्ट इंपोर्टेंट। हरबर्ट ने भी कहा है कि पाठ पढ़ाउण तो पहला विद्यार्थियों विच पहला रुचि पैदा करनी चाहिए है। जेकर तुहानूं पुछ लिया जाए भी ये कथन किहदा वा तां ये कथन हरबर्ट दा वा, ठीक है। अकैडमियां नूं कितों आ जिन्नियां भी अकैडमियां ना उत्तों नहीं डिगदा डाटा कितों भी असमानों चकदे आ, बस उन्हां ने भी इदां ही किताबां तो कड्ढिया हुंदा वा, ठीक है। बच्चों में पाठ प्रति रुचि उत्पन्न करने लई अध्यापक नूं की करना चाहिए। बहुत ईजी आ, मतलब कि कोई ना कोई इदां दा टॉपिक तैयार कर दो। कोई सुनन देखण वाले जिहड़े साधन आडियो वीडियो एड्स जिहड़े आ उन्हां दा प्रयोग करो, हना। ते कोई उन्हां नूं क्रिएटिविटी दो, हना। जिवें शब्दां तो उन्हां नूं कोई अखरां तो शब्द बनाउण लई खेड विधि राहीं पढ़ाओ। बहुत कुछ आ, मतलब इत्थे आपां टाइम वेस्ट नहीं करना, बहुत ईजी पॉइंट आ। चित्र बना के कोई तस्वीरां बना के ऐदां कोई ना कोई उन्हां दा पाठ तैयार करो। सो बहुत सारियां चीज़ां वा जिहदे नाल असीं बच्चों दे विच इंटरस्ट पैदा कर सकदे हां। उस तो बाद अगला आ जांदा वा बोलचाल दा सिद्धांत।
ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬੋਲਚਾਲ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੋਲਚਾਲ ਵਿੱਚ ਜੀਭ ਅਤੇ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਨ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੋਲਚਾਲ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਬਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਲਿਖਣ ਨਾਲੋਂ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਭਾਸ਼ਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੇ ਭਾਸ਼ਾ ਛੇਤੀ ਸਿਖਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਲਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਿਓ। ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ। ਬੱਚੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਮ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਜਿੰਨੇ ਵਧੇਰੇ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਓਨਾ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਸਿੱਖਣਾ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੌਸ਼ਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਦੋਹਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਹ ਜਲਦੀ ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮੌਜੂਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਮਤਲਬ 2011 ਚ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਈ ਨਾ ਇਹ ਬੁੱਕ, ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਅਧਿਆਪਕ ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਹੁਣ ਦੀ ਸਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਆ, ਬੱਚਾ ਕੇਂਦਰੀ ਤੁਰਾਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਾਈਲਡ ਸੈਂਟਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੀ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਥਿਰ ਬੈਠਦੇ ਸੁਣਦੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਟੀਚਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਵਾ ਲਰਨਿੰਗ ਬਾਏ ਡੂਇੰਗ, ਮਤਲਬ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਨਿਯਮ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਠ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਕਈ ਉਦੇਸ਼ ਹਨ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਗਿਆਨ, ਕੌਸ਼ਲ, ਰੁਚੀ ਅਤੇ ਅਭਿਰੁਚੀ ਆਦਿ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਪਾਠ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਠ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਚੋਣ। ਮਤਲਬ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਊਂਗੀ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਆ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨਾ, ਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਬੁੱਕਸ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਿਊ ਬੁੱਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਵਾ ਹਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉਹਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਉਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਚੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਦਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਚੁਣਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਟੌਪਿਕ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਾਠ ਸਮੱਗਰੀ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਉਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਖਣ ਕਾਰਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਖਿਕ ਕਾਰਜ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਾ ਬੋਲਣਾ ਸਿੱਖਦਾ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਅਧਿਆਪਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਖਿਕ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਲਿਖਣਾ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਨਾ ਲਿਖਣ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਰਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵਰਣਮਾਲਾ ਲਿਖਣਾ ਸਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਡਮ ਮੈਟੈਂਸਰੀ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਬਸ ਆਹੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰੀਡ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਕਣੇ ਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਨਾ, ਮੈਡਮ ਮੈਟੈਂਸਰੀ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੌਖਿਕ ਕਾਰਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਮਤਲਬ ਬੋਲਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਅਗਲਾ ਹੈ ਲਿਖਣਾ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਸੁਮੇਲਤਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ। ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਲਿਖਣ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗੀ ਆ ਡਿਕਟੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਖਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਕੂਲ ਆ, ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਲਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਦੇ ਆ ਉਹ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਖਦੇ ਆ ਉਹ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਮੇਲਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਡਿਕਟੇਸ਼ਨ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ। ਟੀਚਰ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਆਪਦੀ ਕਾਪੀ ਤੇ ਲਿਖਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਬੋਲਣ ਤੇ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਮੇਲਤਾ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ। ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬੱਚਾ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ ਓਨਾ ਜਲਦੀ ਭੁੱਲ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਤਲਬ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਜਲਦੀ ਸਿੱਖਦਾ ਓਨਾ ਜਲਦੀ ਉਹ ਭੁੱਲ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਿਖਾਈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜੂਗਾ। ਉਹਦਾ ਏਦਾਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਲੈਵਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰੰਤੂ ਅਭਿਆਸ ਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚੋਣ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ। ਚੋਣ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਵਾ ਚੋਣ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਵੰਡ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ। ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਚੋਣ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਆ ਵੀ ਐਦਾਂ ਦੀ ਪਾਠ ਸਮੱਗਰੀ ਚੁਣਨੀ, ਐਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਚੁਣਨੀਆਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਵੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਡਾਇਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੀ ਕਰਵਾਇਆ, ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਾਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ 3 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਮਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਮਰ ਪੜ੍ਹਾਤੀ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵਿਆਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਟੌਪਿਕ ਕਰਵਾਇਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕੋਈ ਲੈਸਨ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਤਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬੋਰਿੰਗ ਫੀਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਚੋਣ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਮਤਲਬ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇ, ਵੰਡ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਮਤਲਬ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਨੁਪਾਤ ਅਤੇ ਕ੍ਰਮ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੋਲ ਭਾਸ਼ਾ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਸਮਝਾ ਦਿੰਨੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਲਿਖਣਾ, ਬੋਲਣਾ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਸੁਣਨਾ। ਅਨੁਪਾਤ ਤੇ ਕ੍ਰਮ ਮਤਲਬ ਆ, ਦੇਖੋ ਜਿੰਨਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਿਖਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਓਨਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੁਲਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਓਨਾ ਬੱਚੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਲਿਖਣਾ, ਬੋਲਣਾ, ਪੜ੍ਹਨਾ, ਸੁਣਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਅਨੁਪਾਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖੁਦ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਬੋਲਣ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੋਲਣਾ, ਪੜ੍ਹਨਾ, ਲਿਖਣਾ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨੁਪਾਤ ਤੇ ਸਹੀ ਕ੍ਰਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਓ ਅਗਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ, ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਿਧਾਂਤ। ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਵਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹਨਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੰਟਰਸਟ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਬਾਲ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸਿਧਾਂਤ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚਾਈਲਡ ਸੈਂਟਰਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਧੁਰਾ ਵਾ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜਲਦੀ ਸਿੱਖਦਾ, ਕੋਈ ਹੌਲੀ ਸਿੱਖਦਾ, ਕੋਈ ਵਧੇਰੇ ਸਿੱਖਦਾ, ਕੋਈ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਦਾ, ਕੋਈ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਿੱਖਦਾ, ਕੋਈ ਲਿਖ ਕੇ ਸਿੱਖਦਾ। ਮਤਲਬ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ, ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਲੈਵਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ। ਕਲੀਅਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੂਤਰ। ਇਹ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਗਿਆਤ ਤੋਂ ਅਗਿਆਤ ਵੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਬੱਚਾ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਲੇਖ ਵੀ ਲਿਖ ਲਵੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲਾ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਅਗਲੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਗਿਆਤ ਤੋਂ ਅਗਿਆਤ ਵੱਲ ਦਾ ਸੂਤਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ। ਸਰਲ ਤੋਂ ਕਠਿਨ ਵੱਲ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੌਖੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਖਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤੇ ਔਖੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਿਖਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਆ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੋਂ ਸਧਾਰਨ ਵੱਲ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੋਂ ਸਧਾਰਨ ਵੱਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਆ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਉਹਦੇ ਨਿਯਮ ਨਾ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਗਿਆ ਤੇ ਨਿਯਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੋਂ ਸਧਾਰਨ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸੂਤਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਸਮਝੀ ਜਾਇਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੂਰਤ ਤੋਂ ਅਮੂਰਤ ਵੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਛੋਟੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਮੂਰਤ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਮੂਰਤ ਤੋਂ ਅਮੂਰਤ ਵੱਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚਿੱਤਰ ਰਾਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਤਸਵੀਰ ਰਾਹੀਂ ਕਿਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ
ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਹਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਮੂਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਵਾ ਦੂੰਗੀ। ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੇ ਏਦਾਂ ਕੀਤਾ, ਮੁਮਤਾਜ਼ ਲਈ ਬਣਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਵ ਹੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਇਹ ਸੂਤਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੂਰਤ ਤੇ ਅਮੂਰਤ ਵੱਲ, ਠੀਕ ਆ, ਪੂਰਨ ਤੋਂ ਅੰਸ਼ ਵੱਲ। ਪੂਰਨ ਤੋਂ ਅੰਸ਼ ਵੱਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਆ, ਹਨਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਵਾਚਨ ਸਿਖਾਓ। ਕਵਿਤਾ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਬੋਲਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਯਾਦ ਹੋ ਗਈ ਕਵਿਤਾ, ਹਨਾ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਹਨਾ, ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣਾ ਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਪੂਰਨ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹਾਤੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੁਕੜੀਆਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਵਾਂਗੇ, ਔਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੰਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਲੀਅਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਓ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਤੋਂ ਤਾਰਕਿਕ ਵੱਲ। ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰੁਚੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਵਾ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ। CDP ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਟੀਚਰ ਬਣ ਜਾ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਨਾ ਵਾ, ਤੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ। ਆਗਮਨ ਤੋਂ ਨਿਗਮਨ ਵੱਲ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ। ਆਗਮਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਨਿਗਮਨ। ਨਿਗਮਨ ਦੇ ਨੰਨੇ ਤੋਂ ਨਿਗਮਨ ਤੇ ਨੰਨੇ ਤੋਂ ਨਿਜ਼ਮ। ਜਿੱਥੇ ਨਿਜ਼ਮ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਆਉਣ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਨਿਗਮਨ ਤੋਂ ਆਗਮਨ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਨਿਜ਼ਮ ਬਾਅਦ ਚ ਆਉਣ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਆਗਮਨ ਤੋਂ ਨਿਗਮਨ। ਕਲੀਅਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਅੱਗੇ MCQ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ? ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ। ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚੋਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ? ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਾ ਰਸਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ? ਸਕੂਲ ਤੋਂ। ਭਾਸ਼ਾ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਕ੍ਰਮ ਹੈ ਬੋਲਣਾ, ਸਮਝਣਾ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਲਿਖਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ ਅਨੁਕਰਨ ਕਰਕੇ। ਠੀਕ ਆ। ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ। ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਿਆ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਅਨੁਪਾਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਏਦਾਂ MCQ ਬਣਨੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਮੈਡਮ ਮੈਟੈਂਸਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੌਖਿਕ ਕਾਰਜ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਕਾਰਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਪਾਠ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅਧਿਆਪਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੁਚੀ, ਰੁਝਾਨ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਸੁਭਾਵਿਕਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾ ਕਮਾਇਆ ਧਨ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਹਿਜ ਅਤੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲਚਾਲ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਲ ਗੀਤ ਪੜ੍ਹਾਓ ਫਿਰ ਵਾਰਤਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਹਿਤਕ ਵੰਨਗੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵਾ? ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਤੋਂ ਤਾਰਕਿਕ ਵੱਲ। ਠੀਕ ਆ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੇਜ਼ ਉੱਤੇ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕੁਰਸੀ ਉੱਤੇ ਲੇਖ ਲਿਖਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਭਾਸ਼ਾ ਸੂਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਗਿਆਤ ਤੋਂ ਅਗਿਆਤ ਵੱਲ। ਸਾਰੀ ਥਿਊਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਫਿਰ ਏਦਾਂ MCQ ਬਣਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਠੀਕ ਆ। ਭਾਸ਼ਾਈ ਕੌਂਸਲਾਂ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਲ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਵੇ, ਚਾਈਲਡ ਸੈਂਟਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਭੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਬੱਚਾ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੋਊਗਾ ਓਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋਊਗਾ। ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਕੇਵਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਉਚਿਤ ਅਭਿਆਸ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਥਨ ਕਿਸਨੇ ਕਹੇ? ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਰਲ ਸ਼ਬਦਾਂ, ਵਾਕੰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਾਕਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਵਾਕ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਭਾਸ਼ਾ ਸੂਤਰ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸੌਖ ਤੋਂ ਔਖ ਵੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੂਤਰ ਮੂਰਤ ਤੋਂ ਅਮੂਰਤ ਵੱਲ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸਥੂਲ ਭਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥੂਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਨ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਵਿੱਚ। ਅਧਿਆਪਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਉਪਰੋਕਤ ਸਭ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਹਨਾ, ਆਡੀਓ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਵਿਆਕਰਨ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਹਨਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਅਧਿਆਪਨ ਹੈ ਉਦੇਸ਼ਪੂਰਨ ਕਿਰਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਧਿਆਪਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਸਮੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਧਿਆਪਨ ਲਈ ਅਧਿਆਪਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਮਤਲਬ ਅਧਿਆਪਕ ਲਈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਪਨ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਨ ਕੀ ਆ, ਅਧਿਆਪਕ ਸਿੱਖਿਅਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਮਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਕੜੀ ਹੈ। ਵਧੀਆ ਅਧਿਆਪਨ ਹੈ ਟੀਚਾ ਮੁਖੀ। ਅਧਿਆਪਨ ਹੈ ਤਿੰਨ ਧਰੂਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ। ਤਿੰਨ ਧਰੂਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਅਧਿਆਪਕ ਆ ਗਿਆ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਤੇ ਬੱਚਾ ਆ ਗਿਆ। ਤਿੰਨ ਧਰੂਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ। ਅਧਿਆਪਨ ਹੈ ਯੋਜਨਾਬੰਧ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ। ਅਧਿਆਪਨ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡੈਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਯੋਗ। ਵਧੀਆ ਅਧਿਆਪਨ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰੌੜਤਾ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਅਧਿਆਪਨ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸੀ ਸਾਰੇ 30 ਦੇ 30 ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਿਊਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ MCQ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਤੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣਾ ਤੀਜਾ ਚੈਪਟਰ, ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸੁਣਨ ਬੋਲਣ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਪੜਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ। ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ।